بسيدنا محمد. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هنانا 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 يا هنانا. خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني. خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني. ما له في الخلق ثاني وعليك أنزل الله. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا 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 هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا. أجمل العالم خلقا وأجل الناس خلقا. ذكره غربا وشرقا سائر والحمد لله. يا هنانا 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 يا هنانا. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يلا سوا. يا هنانا 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 يا هنانا
عليه وسلم. اللهم ويلز بوكس نقدم كل ما هو هادف. أجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البراء، يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. ولا ظل له بل كان نورا، تنال الشمس منه والبدورا. ولا ظل له بل كان نورا، تنال الشمس منه والبدورا. ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا. وكل الكون أنار بنور طه. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل.
يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة Wahai purnama yang indah lagi sempurna, bagaimana nak keluar dengan kata-kata. قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. من حبي فيه صليت عليه شفت السماحة في نور عيني في ضي فجر جماله بدر كل البشر بتحن لي. وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله. يا هلانا سوا على حب النبي، يلا سوا. يا هلانا يا هلانا يا هلانا يا هنا يا هنا بسيدنا محمد. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هلانا يا هلانا. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هنانا 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 يا هنانا. خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني. خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني.
الخلق ثاني وعليك أنزل يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا 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 هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا أجمل العالم خلقا وأجل الناس خلقا ذكره غربا وشرقا خير والحمد لله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يلا سوا يا هنانا 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 Baik, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati lagi saya kasihi, yang turut bersama dengan kita pada hari ini, Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Khairul Nizam. Seterusnya barisan pengurusan kanan tabung haji, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibunda dan juga ayahanda para pesara yang dikasihi sekalian. InsyaAllah malam ini kita bertemu lagi dalam kita menghadiri majlis ilmu, majlis yang dipayungi oleh para malaikat, taman-taman syurga. Bertemu lagi dalam daurah talaqi kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah, siri yang ketiga pada malam ini insya-Allah. Sebelum kita teruskan, kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Alhamdulillah, insya-Allah. Tuan-tuan haji, puan haji Al-Fadhil Ustaz, tanpa saya ingin melengahkan masa, kali ini kita boleh teruskanlah. Saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Khairul Nizam untuk meneruskan dan memulakan bacaan kitab. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadinil Karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita dapat bersama pada malam yang berbahagia ini. Tuan-tuan bersiaran langsung secara live, manakala saya juga bersama dengan jemaah ahli surau saya di Kuala Kangsar. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita bakal pelajari daripada kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tazkiratun Nafi'ah karangan As-Sayyid Al-Sharif Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah dalam 2 siri yang lepas kita telah dapat mengenali berkenaan dengan kitab ini dan sejarah hidup pengarang kitab ini, dan insya-Allah dalam pertemuan yang lepas kita telah mula masuk di dalam mukaddimah pengarang, namun kita baru sampai kepada Bismillahirrahmanirrahim. Seingat saya kita baru mula masuk kepada Bismillahirrahmanirrahim, kemudian masa agak mencemburui ketika itu, lalu kita menamatkan pada perbahasan yang lepas berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk kepada mukaddimah imam pengarang kitab kita ini, iaitu Sayyid Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi, iaitu beliau akan mula menceritakan apakah sebenarnya kitab yang dihasilkan oleh beliau yang akan kita pelajari ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi dalam mukaddimah ini beliau telah mendatangkan al-basmalah, memulakan tulisan beliau dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah mengambil sempena apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, iaitu Al-Quran telah dimulakan dengan basmalah, iaitu dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu kalau kita buka Al-Quran, kita akan mendapati bahawa surah yang mula-mula ada dalam Al-Quran secara tulisan itu adalah surah Al-Fatihah. Dan ayat yang mula-mula ada, yang mula-mula ditulis dalam surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inilah sebab mengapa para ulama kita di dalam kitab-kitab mereka mendahulukan perbahasan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam perbahasan yang lepas kita telah menyatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya adalah mengambil juga apa yang telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah pernah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, wa fi riwayah aqta' wa fi riwayah ajzam. Semua benda penting yang tidak didahulukan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka benda yang dilakukan itu adalah terputus, iaitu kurang keberkatannya. Umpama kalau kita beli seekor binatang, ekornya terputus. Rugi, tak boleh buat sup ekor. Maknanya kita mungkin, bukanlah semata-mata nak makan daging saja, teringin juga sup ekor, sup itu, sup ini, udahnya tak dapat. Udahnya tak dapat, maknanya sudah terputus. Jadi tak apa nak syok sikit lah, kan? Tak apa nak seronok sikit kerana ada bahagian yang terputus. Jadi begitu juga sebarang amalan yang sepatutnya boleh diberikan oleh Allah akan pahala yang penuh, tetapi disebabkan seseorang itu tidak mendahulukan tindakannya, seumpama menulis kitab contohnya, atau makan contohnya, atau minum contohnya, dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu adalah amalan yang rugi. Kerana walaupun apa yang dia lakukan itu dapat dilakukan, tetapi pahala penuh itu dia tidak dapat mendapatinya kerana dia tidak mendahulukan
perbuatannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan bila sebut Bismillahirrahmanirrahim, di sini mengandungi erti betapa kita ini sangat bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab terjemahan kepada Bismillahirrahmanirrahim adalah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Menyayangi. Maksudnya saya lakukan perbuatan ini dengan kebersamaan nama Allah atau dengan keberkatan nama Allah. Maknanya apa yang dilakukan itu sebenarnya bukan kerana dia berkuasa untuk melakukan perbuatan tersebut, tetapi dia melakukan perbuatan itu disebabkan sudah dapat keizinan daripada Allah dan dia melakukan perbuatan itu dengan memohon keberkatan dan kebersamaan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan yang dia lakukan itu dia memohon keberkatan. Moga-moga perbuatan itu diredai, diberkati dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka falsafah Bismillahirrahmanirrahim ini adalah menunjukkan kebergantungan seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila disebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang memiliki sifat kasih sayang yang sangat-sangat luas. Disebut dalam bahasa Melayu kita Maha. Maha ni memang melampau-lampau lah. Melampau-lampau rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya. Dan kata para ulama, kalimah Ar-Rahman dan juga kalimah Ar-Rahim ia adalah diambil daripada kalimah rahmah. Kalimah rahmah. Orang Melayu pun sebut rahmat. Rahmat. Rahmat kasih sayang. Jadi kalimah Ar-Rahmah dalam bahasa Arab asal maknanya adalah riqatul qalbi wan itaf taqtadi tafaddula wal ihsan. Sebarang disebut riqatul qalb maknanya kenipisan hati. Wan itaf dan juga kebengkokan hati. Itu kalau kita nak terjemah semata-mata orang kata apa terjemah secara literal. Maksudnya hati sudah menipis. Patutnya dia tak menipis tapi dia sudah menipis dan dia mula membengkok. Kata para ulama maksudnya dia sudah terkesan. Bukanlah maknanya kalau kita tanya doktor sewaktu suasana rahmat itu berlaku memang jantung kita bengkok ke? Wallahu a'lam lah. Rasanya tidaklah bengkok. Tidaklah tiba-tiba dia punya ketebalan dia semakin mengurang. Tetapi maksud riqatul qalbi wan itaf di sini adalah terkesan. Maknanya ada satu suasana sedih yang berlaku di hadapannya lalu hatinya tersentuh dengan suasana tersebut. Itu maksud asal kalimah rahmah. Lalu disebabkan hati seseorang itu sudah tersentuh melihat satu perkara yang menyedihkan, yang begitu mengharukan berlaku di hadapannya, maka akhirnya orang yang hatinya sudah tersentuh tadi, dia mula melakukan perbuatan baik dan mula memberikan kurniaan kepada orang yang ditimpa musibah tersebut. Maknanya ini erti ar-rahmah. Bila kita melihat satu suasana yang menyedihkan, hati kita terkesan, lalu kita mula membuat kebaikan kepada orang yang ditimpa kesusahan tersebut. Sebagai contoh, kita dengar rumah kawan kita ditimpa banjir. Allah sedihnya, dengar dia rumah dia habis. Lalu kita kata, jom kita pakat kumpul duit. Maknanya sedih yang berlaku di dalam hati kita itu menyebabkan kita melakukan kebaikan kepada orang yang ditimpa kesusahan tersebut. Itu asal makna ar-rahmah. Cuma bagi Allah Subhanahu Wa Taala bukan maksud Allah terkesan. Allah merasa sedih. Itu tak. Itu mustahil bagi Allah Azza wa Jal. Kerana sikap sedih, sikap terkesan, kerana ada satu perkara berlaku itu adalah sifat bagi makhluk yang menunjukkan kelemahan. Orang yang terkesan maknanya dia sudah berada pada tahap dikuasai. Maknanya suasana itu telah menguasai dirinya sehingga dia mula merasa sedih dengan peristiwa yang berlaku. Dan ini adalah sifat bagi makhluk dan ia tidak kena dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila Allah Ta'ala itu Tuhan yang memiliki rahmat, kata para ulama maksudnya adalah Allah adalah Tuhan yang memberikan kurniaan dan memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya yang berada dalam kesusahan. Itu maksudnya. Maknanya rahmah kalau bagi kita dia ada dua keadaan. Mula-mula terkesan lalu akhirnya menatijahkan perbuatan berunsur bantuan. Sokongan. Dia ada dua. Pertama hati kita terkesan. Tersentuh dengan apa yang berlaku. Lalu akhirnya yang kedua, berlakulah tindak balas terhadap orang yang ditimpa kesusahan tersebut. Itu bagi kita. Adapun bagi Allah Subhanahu Wa Taala,
Rahmat Allah bererti Allah memberikan kurniaan dan juga kasihan belas kepada orang yang ditimpa dengan kesusahan. Bukan maksudnya Allah terkesan, sebab terkesan Allah itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak ada makhluk yang dapat memberikan kesan kepada Allah, sebaliknya Allah lah yang telah memberikan kesan kepada makhluk. Jadi bila sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Penyayang, itu kalau ikut terjemah Melayu kita lah. Makna kalimah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim itu diambil daripada kalimah Ar-Rahmah, bermaksud Allah adalah Tuhan yang sifat kebaikan kepada makhluk, sifat membantu makhluk itu sangat-sangat kuat, sangat-sangat banyak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tolong, tapi tolong kita biasa-biasa, tapi bagi Allah, kalau Allah membantu, kalau Allah menolong, kalau Allah memberikan nikmat, maka nikmat yang diberikan oleh Allah adalah sangat-sangat luas. Kata para ulama, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, walaupun diambil daripada kalimah Ar-Rahmah, tetapi dia mempunyai pengertian yang agak berbeza di antara Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ar-Rahman, kata para ulama, adalah Al-Mun'imu bijalailin ni'am. Ar-Rahman bererti Tuhan yang memberikan nikmat yang besar-besar. Nikmat yang besar-besar bila Allah bagi kepada kita, ketika itu Allah bersifat dengan Ar-Rahmaniyah. Contoh, kita mohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan keluargaku daripada ditimpa dengan sebarang perbuatan yang membawa kemurkaan-Mu. Contoh, kita mohon kepada Allah agar kita selamat daripada segala perbuatan-perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah. Lalu akhirnya kita dapati diri kita tidak melakukan maksiat. Kita lihat ahli keluarga kita terjaga akhlaknya. Maknanya kita sudah memohon kepada Allah akan satu kurniaan yang sangat besar, iaitu kita memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada musibah yang akan membawa kepada masalah di akhirat kelak. Maka akhirnya Allah memberikan kurnia itu kepada kita, bermaksud ketika itu Allah bersifat dengan Ar-Rahmaniyah. Kerana Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kita. Adapun Ar-Rahim, Ar-Rahim adalah Al-Mun'im bi daqaiqin ni'am. Ar-Rahim bererti Al-Mun'imu bi daqaiqin ni'am. Tuhan yang telah memberikan nikmat yang halus-halus, nikmat yang kecil-kecil. Maknanya kadang-kadang dalam hidup kita taklah semua benda kita minta yang besar-besar, yang berunsur akhirat saja. Ada juga benda-benda keduniaan yang kita minta. Ya Allah, jiran sebelah tengok kereta dia meh-meh. Ya Allah, aku pun teringin juga. Minta kereta besar-besar. Contohnya, kita kata, ya Allah, dah lama sangat orang surau tak belanja makan sarapan pagi. Contoh, kan? Ya Allah, rezekikanlah, bukalah hati mereka untuk jemput saya makan sarapan pagi 3 hari sekali. Contoh, 3 hari sekali, kan? Minta pula tu. Itu permintaan yang kecil. Kalau nak dibandingkan dengan permintaan di akhirat, maknanya apa sangatlah belanja sarapan pagi tu. Ini contoh tuan-tuan ni. Jangan pula orang surau kata, hai dia minta pula, kan. Saya bersama dengan orang surau saya ni, jangan pula orang surau kata, hai nampaknya kita kena buat jadual ni. Dia dah ada permintaan 3 hari, kena bawa dia pergi makan mana-mana. Orang kata makan yang sedap tu kalau free. Kalau kena bayar tak pun nak sedap sangat. Kata orang. Jadi apabila seseorang itu memohon nikmat yang kecil-kecil, yang halus-halus ni, lalu Allah Azza wa Jalla merezekikan kepada dia, ini bererti Allah ketika itu telah bersikap dengan sikap Ar-Rahimiyah. Ar-Rahimiyah, Tuhan yang telah memberikan nikmat yang halus-halus, yang kecil-kecil. Maknanya nikmat yang tidaklah dianggap nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata para ulama, Allah Ta'ala di dalam Bismillahirrahmanirrahim menggabungkan 2 sifat ini kerana untuk memberitahu kepada kita, jangan kamu malu untuk memohon kepada Allah. Tak kira nikmat yang kamu ingin mahukan daripada Allah, nikmat yang besar-besar atau nikmat yang kecil-kecil. Mintalah segalanya daripada Allah kerana Allah adalah Ar-Rahman dan Allah juga adalah Ar-Rahim. Jadi bila sebut Bismillahirrahmanirrahim, sebelum seseorang menulis atau sebelum seseorang makan atau sebelum seseorang melakukan apa saja perbuatan yang penting, dia telah ingin menyatakan kepada Allah, saya memulakan perbuatan ini ya Allah, maka rezekikan saya keinginan yang saya inginkan dengan sifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim adalah satu kalimah yang maknanya sangat besar.
menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah dan menunjukkan betapa kita adalah memiliki Tuhan yang sangat menyayangi hamba-hambanya. Dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Rahmat Allah sangat luas, tidak ada penghujungnya. Baik, seterusnya pengarang telah selepas menyebut Bismillahirrahmanirrahim, beliau mula memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dengan mengatakan segala puji hanya untuk Allah yang merupakan Tuhan bagi seluruh alam. Tuhan untuk seluruh alam. Dengan satu pujian, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu, iaitu pengarang ingin menyatakan saya ingin memuji Allah yang mana pujian betul-betul hanya untuk Allah, yang mana Allah adalah Tuhan bagi seluruh alam. Saya memuji Allah dengan pujian yang yuwafi ni'amahu, yang pujian yang dapat membalas segala nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah, dan dengan satu pujian yang yukafi'u mazidahu, iaitu satu pujian yang dapat membalas, mukafa'ah dengan muafah ni lebih kurang maknanya. Satu nikmat yang dapat menyamai apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa tambahan-tambahan nikmat yang Allah berikan. Maknanya pengarang ingin mengatakan, ya Allah, kalau saya pribadi tak mampu saya memuji anda dengan satu pujian yang anda menganggap pujian itu sudah membalas jasa Allah kepada makhluk. Tak akan mampu. Tetapi ya Allah, rezekikan saya pahala dengan satu pujian seakan-akan saya diberikan pahala kerana telah mengucapkan satu pujian yang seakan-akan sudah membalas segala jasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya pengarang bila sebut hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu, pengarang ingin memohon kepada Allah agar Allah merezekikan kepada beliau akan pahala. Pahala apa? Pahala memuji Allah dengan satu pujian yang secara peribadi pengarang dan juga kita semua tak akan mampu untuk melakukannya. Tetapi kita mengharapkan moga-moga Allah yang maha merahmati, yang maha luas rahmatnya, memberikan pahala seakan-akan orang yang memuji itu telah mencapai kepada tahap yang sangat tinggi di dalam memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk isyak dah ke? Okey, kalau begitu saya minta izin untuk kita berhenti sekejap untuk azan salat isyak. Lepas tu kita sambung semula. Okey. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا أشهد أن محمدا رسول الله. أن سيدنا محمد حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله
أكبر Allahu akbar. لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد رسوله وبالإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila pengarang menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semata-mata untuk seluruh alam, satu-satunya Tuhan untuk seluruh alam. Bila sebut segala puji bagi Allah, bererti ianya menunjukkan betapa segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita adalah merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sinilah yang kita dapat perolehi bahawa bila sebut alhamdulillah, ianya memberi erti bahawa kita menyatakan bahawa segala kebaikan yang kita perolehi kesemuanya adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengarang meneruskan ucapan beliau dengan menyatakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah berselawat ke atas penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda dan kepada para sahabat baginda, dan Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada baginda, ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda. Maknanya di sini beliau pengarang mengajar kepada kita, setelah kita memuji Allah, setelah kita mengucapkan basmalah, jangan lupa bahawa yang telah menyebabkan kita mendapat manfaat kebaikan sewaktu kita di dunia ini adalah melalui perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan basmalah, dengan alhamdulillah dan dengan as-salatu ala Rasulillah, kita dapat belajar bahawa sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha merahmati para hamba-Nya. Segala nikmat yang kita terima semuanya adalah disebabkan jasa daripada Allah dan pemberian daripada Allah, dan sesungguhnya yang telah menjadi penghubung di antara kita dengan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pengarang melanjutkan bicara beliau dengan menyatakan hadis yang menyebabkan mengapa beliau bersungguh untuk menghasilkan karya ini. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilma salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang bermaksud menuntut ilmu adalah merupakan kefarduan ke atas setiap lelaki muslim dan ke atas setiap wanita muslimah. Cuma dalam kenyataan para ulama, sebenarnya sabdaan Nabi hanya berakhir pada ala kulli muslimin. Sabdaan Nabi ini kalau kita lihat sebagai contoh dalam Sunan Abi Dawud, kita akan mendapati bahawa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud juga para ulama yang lain adalah berbunyi talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Adapun wa muslimatin itu tidak dilafazkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau ikut dalam kitab-kitab hadis yang dinyatakan adalah menuntut ilmu adalah satu kefarduan yang telah dipertanggungjawabkan ke atas setiap lelaki muslim. Lalu kata para ulama, walaupun disebut lelaki muslim, bukan bermaksud orang perempuan tidak diwajibkan untuk menuntut ilmu. Bahkan sebenarnya disebut lelaki muslim itu sebagai satu isyarat bahawa maksud lelaki muslim di sini iaitu setiap mukallaf. Tidak kira ia lelaki ataupun wanita. Maknanya dengan sebab itulah para ulama sebahagiannya ketika meriwayatkan hadis ini,
mereka mendatangkan tambahan daripada mereka yang berbunyi wa muslimatin, untuk menjelaskan bahawa maksud Nabi menuntut ilmu diwajibkan ke atas setiap lelaki muslim, bukan bermaksud hanya lelaki muslim saja yang beriman, kerana maksud lelaki muslim di sini adalah setiap mukallaf, tidak kira lelaki ataupun wanita. Maknanya sabdaan Nabi adalah berbunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah satu kefarduan ke atas setiap lelaki muslim. Lalu para ulama mendatangkan wa muslimatin untuk menjelaskan bahawa yang dimaksudkan oleh Nabi, orang perempuan juga diwajibkan untuk menuntut ilmu. Apabila wanita juga menjadi seorang yang mukallaf, iaitu seorang yang akil, iaitu yang berakal, dan seorang yang sudah mencapai usia baligh. Kemudian sabdaan Nabi yang satu lagi, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang telah melalui satu jalan, yang dia melalui jalan tersebut adalah supaya dia dapat menyentuh ilmu. Subhanallah. Yaltamis, maksud dia kalau ikut asalnya iaitu menyentuh ilmu. Maksud menyentuh ilmu di sini iaitu mendapatkan ilmu. Barang siapa yang telah melalui satu jalan, dia lalu satu jalan. Contoh dia nak pergi mengaji di satu tempat, maka dia pun ikut jalan tu. Kerana jalan itu menyebabkan dia boleh sampai ke madrasah tersebut, sampai ke surau tersebut. Tuan-tuan, jalan tuan-tuan maknanya secara live. Maknanya dia pun internet dah tak ada ni. Pergi beli internet contoh, pastikan internet okey, line okey. Maknanya itu adalah jalan supaya dia dapat menuntut ilmu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah melalui satu jalan dengan tujuan dia ingin menyentuh, iaitu dia ingin mendapatkan pada jalan tersebut akan ilmu, maka kesan dia, natijahnya adalah salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan menjalankan, disebabkan ilmu itu Allah akan menjalankan dia berada pada satu jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang di dunia ini dia melalui jalan untuk tujuan dia pergi ke satu destinasi untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan pula baginya di akhirat nanti jalan untuk pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kenapa? Kerana dengan ilmu dia mengetahui kehendak Allah, dia mengetahui halal dan haram. Lalu disebabkan ilmu, dia berjaya menjadi orang yang patuh serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmulah yang menyebabkan dia dapat selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maka mudahlah jalannya untuk pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak mahu menuntut ilmu, sedangkan dia ada peluang untuk menuntut ilmu. Hari ini lagi, kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdil Hasani, hari ini Allah mempermudahkan kita jalan untuk menuntut ilmu. Kalau dulu nak menuntut ilmu kena pergi ke lokasi tertentu secara langsung, tidak boleh kita ikut live zaman dulu. Tak ada rakaman. Macam zaman Imam Ash-Shafi'i, mana ada rakaman? Mana ada entah pergi tolong rakam nanti anak dengar kat rumah, mana ada? Ataupun siapa Imam Syafi'i mengajar di Baghdad, kita live di Malaysia dengar, mana ada? Zaman tu nak menuntut ilmu kena pergi bermusafir, kena bersusah payah. Dan pahala mereka lebih banyak daripada pahala kita pada hari ini. Kerana semakin sukar untuk mencapai satu ibadah, tetapi sanggup untuk dia menempuh kesukaran tersebut, maka pahala akan lebih banyak. Namun, walaupun begitu, pada zaman hari ini, walaupun kadang-kadang kita disibukkan dengan pelbagai urusan, dengan urusan-urusan yang tak dapat kita elakkan, lalu menyebabkan kadang-kadang ada majlis ilmu kita dapat ikut. Tetapi Allah mempermudahkan kita cara untuk menuntut ilmu. Ada rakaman, ada live, di mana kita berada kita boleh ikut. Maknanya Allah telah mempermudahkan kepada kita jalan untuk menuntut ilmu. Maka mereka yang ada peluang untuk menuntut ilmu, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, tetapi dia tidak mahu menuntut ilmu, akhirnya dia tak tahu kehendak Allah, lalu dia melakukan perbuatan yang bercanggah dengan kehendak Allah, susah sikit dia untuk ke syurga nanti. Kalau dia berjaya mati sebagai seorang Muslim, tapi hidupnya cacah merba, banyak perkara-perkara maksiat yang dia lakukan, kerana dia ingat benda tu boleh, sebab dia tak ada ilmu. Dalam keadaan dia ada peluang untuk menuntut ilmu, tapi dia tak nak menuntut ilmu, maka susah sikit dia untuk ke syurga Allah. Berbeza dengan orang yang hidupnya sudah dipandu dengan ilmu, maka mudah untuk dia
dibawa oleh Allah ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ilmu adalah merupakan satu sebab untuk seseorang itu dimudahkan oleh Allah menuju ke syurga Allah. Kerana dengan ilmu kita kenal Allah, dengan ilmu kita kenal Rasulullah, maka mudahlah kita untuk mendapatkan perbuatan yang diredai oleh Allah dan menjauhkan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas pengarang menyebut tentang dua hadis yang kita dapat faham, maknanya disebabkan ilmu lah, disebabkan ingin memudahkan masyarakat supaya kenal kehendak Allah dan Rasulullah, pengarang menghasilkan kitab ini. Kerana beliau mendatangkan dua hadis yang kedua-duanya menceritakan tentang kepentingan ilmu yang membawa manusia kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau seterusnya, wa ba'du fa hadhihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil Islam Al-Ghazali ghaliban man 'arafaha wa 'amila biha narju lahu min Allah an yakuna min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa billahi taufiq. Kata Al-Imam pengarang kitab kita ini iaitu Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi. Kata beliau, selepas saya memuji Allah, selepas saya berselawat kepada Nabi, selepas saya mendatangkan hadis yang menunjukkan kepentingan ilmu, maka ini, karya ini, tulisan-tulisan saya ini adalah merupakan beberapa perbahasan-perbahasan yang ringkas yang diambil daripada sebahagian karya-karya karangan Hujjatul Islam Al-Ghazali. Maknanya tahulah kita, kitab kita yang ingin kita pelajari ini adalah merupakan ringkasan yang dibuat oleh pengarang, diambil daripada beberapa karya Al-Imam Al-Ghazali yang dikenali dengan gelaran Hujjatul Islam Al-Ghazali. Boleh baca dua sebenarnya. Al-Ghazali pun betul juga. Al-Ghazali pun betul juga. Cuma yang masyhurnya disebut Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali ni kalau kita tengok, subhanallah, tanda keluarga beliau sangat cinta pada Rasulullah. Sebab Al-Imam Al-Ghazali nama siapa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Allahu Akbar. Sampai begitu. Kita orang Melayu kita jarang lah. Siapa nama kamu? Muhammad. Ayah nama apa? Muhammad. Datuk? Muhammad. Moyang? Ahmad. Ui, kenapa bagi nama sama? Payah nak ingat. Ni Muhammad ayah ke, Muhammad anak ke, Muhammad cucu? Kalau kita beza-beza. Lagi dahsyat digabung-gabung. Udahnya pening budak tu. Nama dia pun pelik-pelik. Digabung nama ayah, digabung nama mak. Jadi nama pun jadi pelik. Kadang-kadang lah. Tapi Al-Imam Al-Ghazali adalah satu susuk tubuh. Sebelum kita melihat karya beliau pun, kita sudah dapat mempelajari bagaimana keluarga Al-Imam Al-Bukhari adalah keluarga yang sudah dididik dengan kecintaan yang tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga berlaku satu salah silah nama yang kesemuanya adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali namanya Muhammad, ayah beri Imam Ghazali namanya Muhammad, datuk Imam Ghazali namanya Muhammad, moyang Imam Ghazali namanya Ahmad. Dan ini semua adalah menunjukkan bahawa keturunan beliau ini adalah keturunan yang sangat menitik beratkan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah maknanya kalau kita nama keluarga kita tak ada nama Rasulullah, kita tak cinta ke Nabi, tak. Tetapi biasanya kalau kita tengok nama orang Melayu pun, dia akan pergi juga kepada nama Rasulullah. Nama siapa? Abdul Ghaffar. Nama siapa? Abdul Rahman. Nama siapa? Abdul Rahim. Nama siapa? Abdul Malik. Nama siapa? Apa lagi? Abdul Muhaimin. Contoh, ni nama-nama glamour orang Melayu kita. Ya? Kesemua nama-nama ini kalau dilihat, dia sebenarnya adalah nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala telah menyatakan Maha Suci Allah. Maksudnya Allah ni tidak ada langsung sifat kekurangan. Allah ni langsung tidak ada sifat yang menunjukkan kelemahan. Sebab tu Allah mampu untuk memperjalankan Nabi Muhammad SAW daripada kota Makkah ke Baitul Maqdis, dibawa naik sampai ke langit hanya pada satu malam.
Sebab Allah Ta'ala bukan Tuhan yang lemah. Sebab tu disebut Subhanallazi, Maha Suci. Allah langsung tak ada sifat kekurangan. Kalau ada orang bertikai, dia seakan-akan, kalau ada orang bertikai, betul ke Nabi Muhammad dibawa berjalan satu malam daripada Baitul Maqdis, daripada Masjidil Ahram bawa ke Masjidil Aqsa satu malam? Betul ke? Dia secara tidak langsung sebenarnya seakan-akan mempertikaikan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala secara tak langsung. Sebab tu Allah memulakan ayat ini dengan menyatakan Subhana, Maha Suci Allah daripada sebarang sifat-sifat kekurangan. Lalu disebut Maha Suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya, iaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Lalu kata guru saya, apabila kita sudah mengetahui bahawa nama Allah Ta'ala ada 100, bukan 100 sebenarnya, lebih daripada 100, tapi yang kita tahu takat-takat ni ada 100. Yang masyhurnya kita tahu ada 100 nama Allah. Bahkan nama Allah lebih daripada 100 sebenarnya. Maka apabila seseorang itu namanya sebelum disebut nama Allah, namanya ada Abdu. Contoh macam Abdullah, Abdul Ar-Rahim, Abdul Rauf, Abdul Rahman, Abdul Muhaimin, Abdul Qudus, Abdul Ghaffar. Ni kan nama-nama glamour orang Melayu kita. Maka kesemua nama-nama ini adalah merupakan nama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad adalah hamba kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Nabi Muhammad adalah hamba kepada Allah. Nabi Muhammad adalah hamba kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Maka kesemua nama-nama ini adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ayah kita, ibu kita bila namakan kita dengan nama-nama demikian, mereka pun mungkin tak terperasan itu adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi kitab yang kita akan pelajari ini adalah merupakan ringkasan masalah-masalah ataupun beberapa perbahasan-perbahasan ilmu yang ringkas, yang ianya merupakan ringkasan daripada kitab-kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Imam Ghazali masyhur dengan kitab Ihya Ulumuddin, contoh kitab yang sangat terkenal sampai ke alam Melayu kita pun kitab ini diterjemahkan, dibaca, dihurai. Disebut Imam Al-Ghazali ni, saya tak percayalah kalau ada orang Islam tak bisa dengar nama Al-Ghazali. Mesti dia bisa dengar Al-Imam Al-Ghazali yang merupakan murid kepada seorang ulama terkenal dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, iaitu Imamul Haramain Al-Juwaini. Jadi Imam Al-Ghazali, antara guru beliau yang terkenal adalah Imamul Haramain Al-Juwaini. Dan Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada tahun 505 Hijriyah. Tengok tuan-tuan, 505 Hijriyah meninggal. Sekarang kita sudah berapa ribu tahun, sudah 1000 tahun lebih berbanding dengan tarikh kewafatan beliau. Tapi Allah mengekalkan nama beliau sehingga disebut oleh umat sampai ke hari ini, menunjukkan betapa Allah meridai beliau biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab yang kita pelajari ini adalah merupakan ringkasan daripada kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali. Kata pengarang, man arafaha wa amila biha narju lahu minallah an yakuna min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa billahi taufiq. Barang siapa yang sudah mengetahui masalah-masalah perbahasan-perbahasan ilmu yang saya datangkan dalam kitab ini, dan dia setelah mengetahuinya beramal pula, bukan sekadar tahu lepas tu tak buat, dia beramal dengan apa yang dia sudah pelajari daripada kitab ini, maka kata beliau, kami mengharapkan untuk orang tersebut, kami mengharapkan moga-moga Allah menjadikan dia di kalangan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang ahli ilmu secara zahir dan batin. Secara zahir, secara luaran nampak dia mengamalkan ilmu, dan ketika dia berseorangan diri pun orang yang mengamalkan ilmunya. Wabillahi at-taufiq. Dengan hanya sebab Allah sahajalah seseorang akan mendapat taufik, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukaddimah yang dinyatakan oleh pengarang kitab kita. Lalu kita terus pergi kepada perbahasan yang didatangkan selepas mukaddimah ini. Kata beliau, arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ma'al ikhlasi wat tasdiq faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiqun wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafirun. Kata pengarang kitab kita ini,
beliau mula nak membicarakan tentang perbahasan-perbahasan asas. Sebab kitab ni dia akan membicarakan tentang 3 perkara besar. Fiqh, akidah dan juga tasawuf. Fiqh, akidah, tasawuf. Jadi kitab kita ini ingin membicarakan 3 perbahasan ini. Maka apabila ingin membicarakan tentang fiqh, maka ianya berkait dengan rukun-rukun Islam. Sebab rukun Islam ni yang kita tahu ada 5, maka daripada 5 rukun inilah keluar perbahasan-perbahasan fiqh. Dia cerita tentang sembahyang. Sembahyang apa yang wajib, apa syarat-syarat solat. Ini semua adalah perbahasan yang dia menjurus kepada salah satu rukun Islam yang namanya rukun solat. Begitu jugalah perbahasan-perbahasan yang seterusnya. Lalu pengarang memulakan dengan menyatakan tentang rukun-rukun Islam. Kata beliau, rukun-rukun Islam ada 5. Ni kalau pengantin takut sungguh ni. Tapi kalau pengantin lama ni dia ingat. Pengantin-pengantin lama pun dia tak bercadang lah nak menjadi pengantin lagi rasanya. Semuanya setia insya-Allah, setia dengan yang ada. Alhamdulillah. Kalau ikut guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, tapi marahlah pula sebahagian orang. Kata beliau, sepatutnya kalau tak ada sebarang masalah cukup dengan seorang. Cukup dengan seorang. Tapi kalau ada masalah, okeylah, baru nak kahwin 2, 3. Kalau nak kahwin 2, 3 maknanya kena ada keadilan. Sebab kadang-kadang orang suka berkahwin lebih, tapi dalam masa yang sama tidak pula adil kepada isteri-isterinya. Kahwin yang kedua, isteri pertama sudah ditinggalkan. Dia akan menanggung dosa di akhirat kelak. Sebab tu kalau kita lihat, macam guru-guru kami di Al-Azhar kebanyakannya memang hanya seorang isteri sahaja. Ni orang perempuan seronok dengar ni. Apa yang disebut oleh guru saya Fadilatul Syekh Yusri. Ada sekali tu, saya bawa guru saya Syekh Jamal Farouk. Saya kata, Syekh ada 2 rumah. Dia kata 2 rumah tapi isteri seorang je. Syekh sebut siap-siap. Sebab takut kita salah faham. 2 rumah takut ada 2 isteri. Rupanya 2 rumah hanya 1 isteri. Cuma kadang-kadang duduk sini, kadang-kadang pergi pindah rumah 1 lagi. Ada 2 rumah. Okey. Dia tak berkaitan dengan masalah rukun Islam tu. Kita pergi kepada rukun Islam yang seterusnya. Jadi kata beliau, rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kesaksian. Bila sebut saksi ni dia menyebut. Sebab itu disyaratkan seseorang itu untuk dia diterima atau diperakui sebagai seorang Muslim, dia hendaklah menyatakan kepada orang ramai bahawa dia mengakui tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Sebab tu kalau seseorang yang dia tak mengucap 2 kalimah syahadah, kita tak akan hukum dia sebagai seorang Muslim. Mungkin hati dia percaya, itu dia dengan Allah. Tapi secara zahir kita, sebab kita tak tahu apa dalam hati seseorang, maka seseorang itu tidak akan dianggap sebagai Muslim, melainkan setelah dia menyatakan, menghebahkan kepada orang bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maknanya ini, dengan 2 kalimah syahadah inilah seseorang itu akan dianggap sebagai seorang Muslim. Tapi kalau dia solat, dia puasa, tapi dia tak mengucap 2 kalimah syahadah, dia tidak dianggap sebagai seorang Muslim. Dan segala ibadah-ibadah ni tadi secara zahirnya kita faham tidak diterima oleh Allah. Sebab segala ibadah, contoh ada orang bukan Islam, kadang-kadang dia kata dia tengok kita puasa, dia pun nak puasa. Puasa dia terima ke oleh Allah? Tidak diterima. Tetapi dari sudut dakwah, ya silakan dia berpuasa. Moga-moga ini satu peluang untuk dia mengenali tentang Islam dan moga-moga Allah memberikan hidayah kepada dia. Tapi secara fiqahnya, dia punya puasa tu dapat pahala ke? Tak. Sebab syarat sah puasa, begitu juga ibadah-ibadah yang lain, hendaklah yang beribadah itu beragama Islam. Macam mana dia nak masuk Islam? Iaitu dengan dia memperakui, dia menghebahkan bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ini rukun yang pertama. Rukun Islam yang kedua adalah iqamus salah, mendirikan solat, membangunkan solat. Iqam ni maksudnya satu orang tengah duduk, kita bangunkan dia. Betul diterjemahkan dalam bahasa Melayu, mendirikan solat. Maknanya melaksanakan solat dengan penuh perhatian, dengan penuh kemutuan. Ada ke bahasa Melayu kemutuan? Penuh mutu maksudnya. Bermutu. Menambah pula, ada pula kemutuan. Rasanya kalau buka agama Dewan tak ada tu.
Kemutuan. Lain pula kita faham tak? Takut apa? Mutu jual kuih India ke mungkin kita faham gitu Okey. Maknanya mendirikan solat iaitu melakukan solat dengan penuh berkualiti Tapi maksudnya itu yang sepatutnya. Kalau seseorang itu dia mendirikan solat cukup rukun tapi dengan tak ikhlasnya ia diterima solatnya sah tetapi mungkin dia tidak mempunyai pahala yang penuh Jadi syarat yang kedua ataupun rukun yang kedua bagi Islam adalah mendirikan solat mendirikan solat. Tapi kalau satu orang dia tak sembahyang. Semalam pun kami menyembang ada satu orang cerita, saya masalah saya keluarga saya ada seorang tu tak solat dah umur dekat 40 tak sembahyang lagi Ada orang dia tak sembahyang tuan-tuan Jadi moga-moga dengan kita mempelajari kitab ini kita dapat tahu alhamdulillah syukur pada Allah yang telah memberitahu kepada kita akan kewajipan solat dan mengizinkan pula kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana wabillahi at-taufiq. Dengan sebab Allah sahajalah seseorang akan menerima taufik menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun yang kedua tadi iqamus solat. Nanti kita akan lihat syarat-syarat sah solat yang dibincangkan yang dihalusi dan perbahasan-perbahasan yang akan datang. Rukun yang ketiga adalah itaiz zakah iaitu membayar zakat. Bila seseorang itu dia mempunyai harta dan setelah dilihat dari segi fiqh dia sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, maka duit dia yang wajib dia keluarkan itu bukan lagi menjadi milik dia. Itu adalah milik orang fakir. Setengah orang dia takut, alamak ni kita yang usaha, kita yang buat bisnes lah kena bagi ke orang pula. Dia rasa duit itu milik dia. Sedangkan kalau kita lihat dalam Islam, duit yang kita terima itu hakikatnya adalah milik Allah yang Allah berikan kepada kita. Bila Allah berikan kepada kita, sedangkan pemilik harta adalah Allah. Kalau Allah meminta kita untuk keluarkan bahagian duit kita untuk orang lain, itu hak Allah. Ikutlah. Dalam keadaan subhanallah, zakat, tak ada lagi kisah orang bayar zakat dia jadi susah. Bahkan menambahkan lagi kegembiraan orang fakir miskin disebabkan zakat. Berapa ramai orang susah akhirnya boleh menyambung pelajaran, boleh hidup dengan baik dengan sebab berkat zakat ini dibayar. Bayangkan seseorang yang menerima wang zakat lalu dengan sebab berkat zakat itu dia boleh menyambung pengajian, boleh jadi orang alim contohnya. Yang membayar zakat tidak akan disia-siakan oleh Allah kerana dengan sebab zakatlah akhirnya terlahir seorang alim yang kalau ikut secara adat tak ada duit tak mampu nak belajar. Tapi dengan sebab bayaran-bayaran zakat ini Allah Ta'ala izinkan dia untuk menuntut ilmu dan menyampaikan pula ilmu kepada masyarakat. Maka para pembayar zakat adalah orang yang akan mendapat ganjaran yang besar kerana mereka adalah orang yang menjadi sebab kepada penyebaran ilmu Islam. Itu kalau kita ambil dari sudut ilmu. Orang yang susah, yang dia sebelum ni hidup makan pun tak buat nak tentu hala, tapi disebabkan ada zakat akhirnya dia hidup senang. Maknanya dia gembira. Kegembiraan seorang Muslim tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menggembirakan hati seorang Muslim dia tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada orang tuan-tuan disebabkan dia sedar perkara ni, dia berusaha keras untuk berniaga apa semua. Orang tanya kenapa? Sebab saya nak bayar zakat. Ada juga orang begitu. Kenapa yang bersungguh berniaga ni? Supaya saya dapat bayar zakat. Dia seronok supaya dia dapat melakukan satu kefarduan yang membawa pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pahala fardu lagi banyak daripada pahala melakukan perbuatan sunat. Baik. Yang seterusnya wasaumu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang seterusnya yang kelima adalah wahajjul baita, wahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Menunaikan haji bagi mereka yang sudah mampu mendapati jalan untuk pergi ke haji. Maksudnya kalau dia sudah ada wang yang cukup dan dia kebetulan zaman dia tidak ada berlaku masalah politik. Tapi kalau katakan contoh macam baru ni kita terhalang untuk menunaikan haji disebabkan penyakit. Dia ada duit tapi tak boleh nak pergi. Ketika itu dia belum lagi sampai kepada tahap mesti kena tunaikan haji. Tapi maknanya kalau selepas tu duit dia masih ada dan sudah ada peluang, maka ketika itu dia sudah wajib untuk menunaikan haji. Jadi menunaikan haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Dan banyaklah faedah-faedah daripada haji ni tuan-tuan. Antara yang paling besar yang disebut oleh para ulama kita, haji mengajar kita
untuk taat dan dengar kepada Allah segala arahan Tuhan walau kita tak tahu sebab. Sebab dalam ibadah haji tu boleh kata banyak ibadah-ibadah haji kita tak tahu sebab apa. Kenapa kena sa'i? Tuan-tuan yang sedang bersiaran ni pun daripada tabung haji. Kenapa kena tawaf? Apa jawapan? Mudahnya, dah Allah suruh kita ikut je lah. Itu sebenarnya. Sebab Tuhan suruh. Maknanya tak tahu sebab tapi Allah suruh kita ikut. Maknanya ibadah haji antara besar peranannya adalah untuk menerbitkan dalam hati seseorang keinsafan bahawa dia adalah hamba, maka hamba kena taat kepada Allah atas segala titah perintah Allah walau si hamba tidak tahu mengapa perbuatan itu mesti dilakukan. Kenapa kena sa'i? Tahu. Kalau orang kata sa'i sebab dulu Sayyidatuna Hajar cari ayah, kan? Cari ayah daripada Bukit Marwah, daripada Bukit Safa berlari ke Bukit Marwah sambil lari-lari menengok kok jumpa ayah tepi jalan. Untuk anaknya iaitu Nabi Allah Ismail, kalau orang kata kita berlari menunaikan sa'i ini sebab itulah. Kalau orang kata main sebab ayah, sebab ayah. Ayah banyaklah. Tak payahlah kot, ambil minum sudahlah. Kalau nak berlari dia cari ayah di tepi tu je. Tak terjawab kita tuan-tuan Udah pula dah cakap perak pula. Ni live ni kan, tak boleh cakap perak lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maknanya air sudah ada di antara Bukit Safa dan Marwah. Mengapa pula kita kena menunaikan ibadah sa'i? Maknanya tak ada jawapan. Akhirnya kita kata Allah suruh kita ikutlah. Itu sebenarnya yang diinginkan dalam ibadah haji, supaya orang yang menunaikan haji dia menginsafi. Kalau masa dalam ibadah haji Allah suruh dia ikut, kenapa dalam ibadah yang lain dia tidak pula mahu mengikut arahan Tuhan? Jadi ibadah haji diwajibkan ke atas mereka yang sudah mampu untuk mempunyai kemampuan untuk pergi ke sana. Moga-moga Allah memilih kita menjadi tetamunya pada tahun-tahun yang mendatang. Allahumma amin. Saya pun dah mengajar di tabung haji ni. Saya terpulang ke tuan-tuan lah. Kalau nak buat saya pergi naik haji secara free tu, beritahu lah. Boleh pula ya, menyembang minta pula nak free. Astaghfirullahalazim. Kita teruskan. Ma'al ikhlas wa tasdiq. 5 rukun ini hendaklah dilakukan dengan keikhlasan. Buat kerana Allah, bukan buat kerana orang lain. Tak, buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan at-tasdiq, iaitu membenarkan bahawa ini adalah arahan Allah, ini adalah perintah Allah. Dia ada 2. Buat mesti yakin itu perintah Tuhan. Kenapa kamu buat? Sebab ini arahan Allah. Yang kedua, kenapa buat? Kerana mencari keredaan Allah. Kadang-kadang ada orang buat sebab Tuhan suruh, tapi dia buat nama saya sama nak tunjuk ke orang. Nak tunjuk ke orang, maka tak jadi juga. Sebab tu kata pengarang, faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiqun. Barang siapa yang tidak menjadi seorang yang ikhlas di dalam amalan-amalan ini, dia semayang ke, dia puasa ke, tunai zakat ke, buat haji ke, tidak ikhlas, nak nunjuk ke orang rupanya, fahuwa munafiq, maka dia adalah orang yang berpura-pura. Cuma munafik di sini bukan maksudnya terkeluar dari agama Islam. Sebab kalimah munafik ni dia ada 2 keadaan. Dia panggil munafik munafiqul i'tiqad, satu lagi munafiqul amal. Munafik dari sudut kepercayaan, satu lagi munafik dari sudut amalan. Munafik i'tiqad dia apa dia? Orang yang dia masuk Islam tapi pura-pura punya. Dia tak percaya pun Islam ni. Tak, mana ada Tuhan. Tapi kan kalau aku cakap macam tu marah pula orang. Tak apalah. Buatlah macam orang Islam. Padahal dia bukan Islam pun. Dia berpura-pura. Dia tak percaya pun pada Rasulullah. Tapi dia pinjam selawat tunjuk kat orang, dia tahan juga. Tu punya tipu. Ini panggil munafik. Orang yang pura-pura, yang dia ini akan berada di bahagian bawah sekali api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia merupakan seorang yang tidak beriman kepada Allah. Bukan seorang Islam sebenarnya, tetapi dia berpura-pura macam dia orang Islam. Dalam masa yang sama ada satu lagi jenis munafik, iaitu dia orang Islam. Dan dia bukan berpura-pura. Dia memang beragama Islam. Dia percaya pada Allah. Dia percaya pada Rasulullah. Tapi amalan dia amalan yang seumpama orang munafik. Buat bukan kerana Allah, nak tunjuk ke orang. Ini yang dimaksudkan oleh pengarang. Fahuwa munafiqun. Dia adalah orang yang berpura-pura. Macam nak tunjuk yang dia tu beribadat pada Allah. Tapi dia tidak mengharapkan Allah pun. Dia harapkan pujian orang. Dia harapkan jawatan contoh. Dia harapkan itu, dia harapkan ini. Maknanya rugi dia. Buat ibadat bukan kerana Allah.
untuk orang, dia dapatlah apa yang dia nak. Orang pun pujilah dia. Tapi adakah dia akan mendapat manfaat di akhirat? Tak dapat. Rugi dia. Dalam masa yang sama, kata pengarang, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُصَدِّقًا بِقَلْبِهِ فَهُوَ كَافِرٌ. Barang siapa yang tidak pula membenarkan dengan hatinya. Dia tak percaya betul ke sembahyang ni wajib. Tak adanya. Adalah zakat wajib. Haji mana ada wajib, sunat je. Contoh. Dia tak percaya bahawa ini adalah merupakan rukun Islam yang diwajibkan, difardukan oleh Allah ke atas setiap orang Islam. Cuma dalam bab haji ni kalau dia tak mampu, dia tak wajib lah. Tapi dalam solat, zakat pun begitu. Kalau dia tak wajib tunaikan zakat, tak adalah kewajipan dia. Tapi ibadah zakat itu adalah ibadah yang difardukan ke atas mereka yang mampu. Jadi apabila seseorang itu tidak mempercayai dengan hatinya bahawa sembahyang itu wajib, atau puasa itu wajib, atau zakat itu wajib, atau dia tak percaya pun Tuhan ni Allah Ta'ala, atau dia tak percaya pun dia kata, aku percaya Allah Ta'ala tu Tuhan, tapi aku tak percaya Nabi Muhammad tu utusan Tuhan. Maka dia adalah fahuwa kafirun. Dia adalah orang yang kafir, iaitu yang tidak beragama Islam. Walaupun mungkin dia tunjuk ke orang dia macam orang Islam, tapi apabila hatinya tidak mempercayai bahawa rukun-rukun Islam ini adalah satu kewajipan, maka dia sebenarnya sudah terkeluar daripada agama Islam, wal'iyazu billahi min zalik. Subhanallah, kita sudah berada di jam 9. Sedar tak sedar saya ingat sempat nak baca sampai habis Qawaidul Aqaid. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah kita sempat meneliti rukun Islam. Moga-moga dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada kaedah-kaedah yang membicarakan tentang akidah pula. Sebab dalam kitab ni dia bicara tentang fiqh, akidah dan juga tasawuf. Cuma di awal ni setelah beliau mendatangkan tentang perkara asas, tujuan penulisan kitab, beliau mendatangkan yang mula-mulanya rukun Islam. Lalu selepas rukun Islam kita akan teliti pula pada Selasa hadapan berkenaan dengan kaedah-kaedah asas bagi akidah seorang Muslim. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak tabung haji dan juga para pimpinan di bahagian tabung haji serta para pendengar di tabung haji, begitu juga dengan para jemaah Surau As-Siraj Kuala Kangsar Perak yang sama-sama berkongsi dan sama-sama berada dalam majlis ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua dan semoga dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak pasti kalau dibuka soalan, kalau ada, kalau tak ada kita mungkin boleh berselawat ke hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan ke ataupun terus kita berselawat ke atau macam mana? Selawat terus Ustaz, selawat. Okey, semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus dengan menangguhkan majlis kita dengan salawat ke hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakara كذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون جزاكم الله خيرا الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan juga jazakumullah khairan khairul jaza diucapkan buat Al-Fadhil Ustaz kerana meluangkan masa mencurahkan ilmu bersama-sama pada malam ini. InsyaAllah Tuan Haji, Puan Haji sekalian, kita mengucapkan ribuan terima kasih kerana turut bersama kita pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada waktu dan juga hari yang sama minggu hadapan, hari Selasa bermula jam 8 pagi sehingga jam 8 malam sehingga jam 8 malam sehingga jam 9 malam insya-Allah. Jadi insya-Allah itu saja Ustaz dan juga para hadirin sekalian. Kita akan tangguhkan dulu majlis. Jika sekiranya ada soalan untuk kelas yang hari ini mungkin boleh maklumkan kepada saya. Mungkin saya akan sampaikan kepada Al-Fadhil Ustaz, mungkin akan disentuh pada awal ataupun pada akhir sesi pada minggu hadapan insya-Allah. Boleh Ustaz insya-Allah. Insya-Allah biiznillah. Biiznillah. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz dan juga semua yang turut bersama, Al-Fadhil Syarul dan juga Puan Rina yang turut bersama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah kita doakan moga menjadi asbab kebaikan dan juga menjadi bekalan kita pada hari akhirat nanti insyaAllah. Amin. Sekian sahaja kita tangguh kita punya majlis pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullahu khaira. Ada rezeki kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Allah barik fiikum jami'an. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak Ustaz Syarul. Terima kasih Ustaz Samirul, terima kasih jazakallah khair. Terima kasih.